नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री सत्यप्रकाश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करे छे। आपणे धोरण 9 सामाजिक विज्ञान विषय में पाठ नंबर 5 भारत आज़ादी तरफ प्रयाण जेनो आपणे अभ्यास करी रह्या छीए। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे दांडी कूच यात्रा विषे समजूती मेळवी हती। आजे आपणे गांधी इरविन समजूती, गोळमेजी परिषदों अने सत्याग्रहनी मोकूफी एना विषे अभ्यास करवानो छे। जोईए आपणे तो कि भाई ब्रिटिश सरकारे भारत ने केवा प्रकारનું બંધારણ तथा सुधारा आपवा ते गोळमेजी परिषद जे छे ए माटे थीने बोलावी। तो पहली परिषद लंडन में मळी हती नवेम्बर 1930 में, पण ते कोंग्रेसनी गैरहाजरीने लीधे निष्फळ गई। आथी कोंग्रेसने मनाववा गांधीजी अने इरविन व्यक्तिनुं नाम छे, वच्चे गांधी इरविन समझूती थई मार्च 1931 में, जेमां सत्याग्रहनी नीति, जेमां मीठुं पकववानी स्वतंत्रता अने शांत पिकेटिंग एटले पहेरो चौकी जे छे त्यां संमति मुख्य मुद्दा रह्या। ते पछी बीजी गोळमेजी परिषद में कोंग्रेसना प्रतिनिधि तरीके मात्र गांधीजी हाजर रह्या। मित्रों, पहली परिषद ज्यारे मळी हती त्यारे कोंग्रेसना कोईपण व्यक्ति हाजर रह्या नहोता, गांधीजी पण हाजर नथी रह्या। जनरल नॉलेजनो प्रश्न एवो छे कि गांधीजीए केटलामी गोळमेजी परिषद में पोतानी हाजरी आपी हती। तो तमने एटलो ख्याल होवो जोईए कि गांधीजीए बीजी गोळमेजी परिषद में कोंग्रेसना प्रतिनिधि तरीके मात्र गांधीजीए हाजरी जे छे आपेली हती। पण ब्रिटिश पक्षे बंधारण घडतरनी चर्चा माटे अलग अलग कोम माटे अलग अलग मतदार मंडळनो विभाजनकारी मुद्दो उठावता गांधीजी निराश थया। ब्रिटिश पक्ष जे छे एने बंधारण घडतरनी चर्चा करवानी हती एटले अलग अलग कोमनो मुद्दो उपाड्यो एणे कि भाई अहींया तो हिंदू अने मुस्लिम बे अलग अलग कोम छे एटले मतदार मंडळो पण अलग अलग छे अने विभाजन होवुं जोईए, आवो मुद्दो उठाव्यो। एटले गांधीजी एनाथी निराश थई गया, कारण के भागला पाडवानी वात थई अने अंते आ परिषद पण निष्फळ गई। बराबर छे। हवे आपणे वात करी हिंद छोड़ो चळवळ। 8 ऑगस्ट 1942 ना रोज हिंद छोड़ो चळवळ थई। विश्वयुद्ध में जे संजोगों बदलाया ध्यान में राखीने कोंग्रेसनी कारोबारी समितिए व्यक्तिगत सत्याग्रह बंध करवानो निर्णय लीधो। हवे कोई व्यक्तिगत एटले के पर्टिक्युलर एक व्यक्ति जे सत्याग्रह करतो तो ए सत्याग्रह करवानो बंध करवानो निर्णय कर्यो। क्रिप्स दरखास्तों द्वारा सिद्ध थयुं एटले के एवुं हासिल थयुं कि ब्रिटिश सरकार छे ने ए सत्ता छोड़वा मागती ज हती नहीं। बराबर, ए सत्ता छोड़वा मागती न हती तथा हिंदुस्तान ने स्वराज्य आपवानो तेनो इरादो पण नथी। ते हिंदनी प्रजाने छेतरवानो प्रयत्न करे छे एवुं लागता भारतीय जे छे बधा हताश थई गया, निराश थई गया अने रोषे भराणा। गांधीजीए प्रजानी निराशा दूर करवा माटे थईने एक नवी आखरी लड़त लड़वा माटेनुं तेओ एने तैयार कर्या। बरोबर छे। बधा लोकोने मुंबई में मळेली कोंग्रेस महासमितिनी बेठकमां गांधीजी आगेवानी हेठळ 8 ऑगस्ट 1942 ની रात्रे हिंद छोड़ोनो ठराव पसार करवामां आव्यो। मित्रों, खास याद राखजो, मुंबई में कोंग्रेसनी महासमितिनी बेठक हती। क्यां? तो कि भाई मुंबई में पेला गोवाळिया टेंकना मैदान में। हवे ए मैदान मुंबईनुं जे छे ए मुक्ति मैदान तरीके ओळखाय छे। केबीसी तमे बधा लोको जोता हशो, कोण बनेगा करोड़पति में आ प्रश्न पूछाणो हतो। बराबर छे कि हिंद छोड़ो चळवळ वखते कई मुंबई में कई जग्या पर बेठक मळी हती। बराबर छे। तो गोवाळिया टेंक मैदान में मुंबई में 8 ऑगस्ट 1942 ना रोज हिंद छोड़ोनो ठराव पसार जे छे ए गोवाळिया टेंकना मैदान में ठराव पसार करवामां आव्यो। अत्यारे ए मैदान जे छे मुक्ति मैदान तरीके ओळखाय छे। ठरावना बीजा दिवसे वहेली सवारे गांधीजी, वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद उपरांत देशना अग्रगण्य के जे मुख्य व्यक्तिओ गणाय एवा कोंग्रेसना नेताओनी धरपकड़ करी लेवामां आवी। वर्तमानपत्रों पर प्रतिबंध मूकवामां आव्यो। प्रांतिक अने जिल्ला कक्षाना एटले प्रांत एटले के नाना नाना गामो होय त्यां अने जिल्ला कक्षाना कोंग्रेसी नेताओने पण पकड़ी लेवामां आव्या। गांधीजी सहित बधा देश नेताओनी धरपकड़ने कारणे देशना शहेरों अने गामोमां एकाएक सखत हड़तालो पड़ी गई अने गांधीजीए कह्युं हतुं कि आज़ादी माटे मारी आ अंतिम लड़त छे। प्रश्न एवो थाय कि गांधीजीए कई
લડત જે છે છેલ્લી લડેલી તો હિન્દ છોડો ચળવળ, આ અંતિમ લડત, અને તેના માટે લોકો બધું જ બલિદાન કરવા તૈયાર હતા. તેમનું સૂત્ર હતું કરેંગે યા મરેંગે, લેકિન આઝાદી લેકે હી રહેંગે. પછી જયપ્રકાશ નારાયણ અને શ્રી રામ મનોહર લોહિયાના નેતૃત્વ નીચે આ આંદોલન જે છે ઉગ્ર બન્યું, કારણ કે ગાંધીજીની, વલ્લભભાઈ પટેલની, જવાહરલાલ નહેરુની, મૌલાના આઝાદ, આ બધા લોકોની તો ધરપકડ કરી લેવામાં આવી હતી. તો હવે આંદોલનને આગળ કોણ ચલાવે? તો આ ગાંધીજી જે છે એની ધરપકડ થતાં જયપ્રકાશ નારાયણ અને શ્રી રામ મનોહર લોહિયા એના નેતૃત્વ હેઠળ આ આંદોલન ઉગ્ર રીતે ચાલ્યું હતું. બરાબર છે. આ વિશેષ માહિતી છે. હિન્દ છોડો આંદોલન દરમિયાન હડતાલોની વાત કરીએ તો કેટલી જગ્યાએ હડતાલો પડી. દેશના ગામો તથા શહેરોમાં મજૂરો, ખેડૂતો, યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, વેપારીઓ, સ્ત્રીઓ વગેરેએ આ કાર્યક્રમ આગળ પડતો ભાગ લીધો. મજૂરોએ કારખાનામાં હડતાલો પાડી. જમશેદપુરનું લોખંડનું કારખાનું છે ને સૌથી મોટામાં મોટું કારખાનું કહેવાય, તથા મુંબઈ અને મદ્રાસની કાપડની મિલોમાં હડતાલો પડી. એટલે જમશેદપુરના લોખંડના કારખાનામાં પણ હડતાલ પડી અને મુંબઈ અને મદ્રાસની કાપડની મિલો પણ બહુ મોટી કહેવાય, ત્યાં પણ હડતાલો પડી. અમદાવાદમાં કાપડની 75 મિલોના 1,40,000 જેટલા મજૂરોએ 105 દિવસની શાંત અને અપૂર્વ હડતાલ પાડી. મિત્રો, આપણે બધા લોકો જાણીએ છીએ 105 દિવસ એટલે થોડાક એવા દિવસો ન કહેવાય, વધારે દિવસો કહેવાય. અને અપૂર્વ હડતાલ જે છે પાડેલી હતી. શાળા કોલેજમાં પણ હડતાલો પડી હતી. અમદાવાદમાં 3.5 મહિના સુધી બજારો બંધ રહી. બરાબર છે. હિન્દ છોડો આંદોલન દરમિયાન આપણે એટલો સખત વિરોધ કરતા હતા અંગ્રેજોના, છતાંય અંગ્રેજો જે છે એ કોઈ રીતે માનવા તૈયાર હતા નહીં. એને ભારત છોડવું જ નહોતું. હિન્દ છોડો આંદોલન દરમિયાન ભાંગફોડની પ્રવૃત્તિઓ પણ થઈ હતી. તો આપણે જોઈએ કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ એવી થઈ. દેશમાં ચારે તરફ લોકોનો ક્રોધ છે એ બ્રિટિશ સરકાર તરફ સામે જે છે ભભૂકી ઉઠ્યો હતો. બધા લોકો ગુસ્સે ભરાયેલા હતા. શાંત દેખાવની સામે સરકારે શું કર્યું તો કે બધાને લાઠીઓના માર મારવામાં આવ્યા, દમન નીતિ અપનાવી. શહેરો અને ગામડાઓની અંદર લોકોના ટોળાએ ટેલિફોન એટલે જે આપણે પોસ્ટ ઓફિસ કહીએ છીએ, બરાબર, ટેલિફોન, રેલવે લાઈનો, સરકારી મકાનો હતા, પોસ્ટ ઓફિસો, પોલીસ સ્ટેશન, સરકારી કચેરીઓ, પુલ, રસ્તાઓ, શાળા કોલેજોના મકાનો, રેલવે સ્ટેશનો વગેરે તોડી નાખવાના, મિલકત એટલે ટૂંકમાં જ્યાં જેટલી પણ મિલકત હોય એ મિલકતને લૂંટવાના અને તોડવાના પ્રયત્નો કર્યા, આગ લગાડવાના પ્રયત્નો કર્યા અને આ બનાવો મોટા પ્રમાણમાં બન્યા. રેલવેને વધુ નુકસાન થયું હતું. કેટલાક લોકો પાટા જે છે રેલવેના એ પણ ઉખાડી નાખ્યા હતા. એટલે કેટલાક વિસ્તારોમાં લોકોએ બોમ્બનો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો. લડતને કચડી નાખવા માટે સરકારની નિષ્ફળતા. લડત જે છે એણે ઉગ્રતા અને મોટા વ્યાપને કારણે સામુદાયિક ધરપકડો કરવામાં આવી અને ભારે દમન એટલે કે મારવામાં આવ્યા. આ નીતિથી ટૂંકા સમયમાં સરકારની કચડી નાખવાની નીતિ પાર ન પડી. આખા દેશમાં જોવા જઈએ તો ઠેર ઠેર જુદી જુદી જગ્યાએ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં લડતનો ફેલાવો થયો હતો. ભાંગફોડ દ્વારા સરકારી તંત્રને ખોરવી નાખવાના પ્રયત્નો થયા. 70,000 કરતાં પણ વધારે લોકોને જેલમાં પૂરી દેવામાં આવ્યા અને આ ચળવળ દરમિયાન 538 વખત ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો. 1028 માણસો જે છે એનું અવસાન થયું, મૃત્યુ થયું. 3200 માણસોને ઈજા પહોંચી. અમદાવાદ અને પાટણમાં ગોળીબાર કરતા વિદ્યાર્થીઓ મૃત્યુ પણ પામ્યા. આ લડતમાં લોકોએ જે વ્યક્તિગત અને સામુદાયિક વીરતા બતાવી, એ લોકો જે છે વ્યક્તિગત રીતે પણ લડ્યા અને સમૂહમાં પણ લડ્યા અને જે વીરતા બતાવી એટલે વિશ્વની સાથે બ્રિટિશ સરકાર પર પણ એવી છાપ પડી કે હવે વધુ સમય ભારતમાં એ પોતાનું શાસન ટકાવી શકશે નહીં. બરાબર. તો મિત્રો, આપણે જોઈએ છીએ કેટલા લોકો મૃત્યુ પામ્યા, કેટલા લોકોને ઈજા પહોંચી, ઇવન વિદ્યાર્થીઓ પણ મૃત્યુ પામ્યા. તો આપણને આ આઝાદી આપણા દેશની આમનામ મળી નથી. કેટલા બધાએ પોતાનું લોહી રેડ્યું છે ત્યારે આ ભારત દેશને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થઈ છે અને આ ભારત દેશને આપણે ટકાવી રાખવાનો છે. આપણે બધાએ એક થઈને રહેવાનું છે. કોઈએ ઝઘડો નથી કરવાનો. દરેક કોમના વ્યક્તિઓ હોય એ એક થઈને રહેવાનું છે. બરાબર. કારણ કે કેટલા બધા લોકોએ પરિશ્રમ કર્યો છે, સખત મહેનત કરી છે, કેટલા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.
અને કેટલા બધા આંદોલનો કર્યા છે, ત્યારે આપણને આ સ્વતંત્રતા મળી છે. હવે આપણે જ આપણા ભારત દેશના નાગરિકો સાથે ઝઘડો કરીએ તો એ વાત યોગ્ય કહેવાય નહીં. બરાબર છે. આગળ જોઈએ આપણે. ચળવળમાં લોકોએ સ્વયંભૂ ચળવળ ચલાવી, પોતે એકલાએ ચળવળો ચલાવી હોય એવા પણ લોકો હતા. હિન્દ છોડો શબ્દ લોકોએ સ્વયંસ્ફુરિત, એટલે કે પોતે બધા લોકોએ જે છે સ્વયંસ્ફુરિત એમ કહીએ ને કે ભાઈ એ શબ્દ આપ્યો હિન્દ છોડો, તો એ ઘોષણા દ્વારા અપનાવેલો હતો. આ સૂત્રથી ડોમિનિયન સ્ટેટ્સ, સાંસ્થાનિક સ્વરાજ્ય, બરાબર છે, જે ડોમિનિયન સ્ટેટ્સ એટલે કે એનો ખ્યાલ એ જે છે અદૃશ્ય થઈ ગયો. એટલે કે જે સરકાર જે ચાલી રહી હતી સાંસ્થાનિક સ્વરાજ્યનો, એ ખ્યાલ અદૃશ્ય થઈ ગયો. હવે તો પૂર્ણ સ્વરાજ્ય જોઈએ. જે વિસ્તારમાં રહેતા હોય એ જ આપણે સ્વતંત્રતા નથી જોતી, પણ આખે આખું ભારત સ્વતંત્ર જોઈએ એવો ખ્યાલ બધા લોકોએ ધરાવતા થઈ ગયા. હવે તો પૂર્ણ સ્વરાજ જ જોઈએ એ માટે કટિબદ્ધ થયા. ત્યારબાદ 5 વર્ષે ભારતને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળી. હવે વાત કરીએ આઝાદ હિન્દ ફૌજ અને સુભાષચંદ્ર બોઝ. બરાબર છે. આઝાદ હિન્દ ફૌજ અને સુભાષચંદ્ર બોઝ. સુભાષચંદ્ર બોઝે ભારતની અંદર રહીને કોઈ ચળવળો ચલાવી નથી. એણે બહારના દેશોની અંદર ફરી અને ચળવળો કરી હતી. ભારતને આઝાદી અપાવવા માટે થઈને ઘણા બધા લોકોને મળ્યા હતા. ઇવન ભારતનો કોઈ પણ નેતા કે કોઈ પણ રાજકારણી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે હિટલરને મળી નથી શક્યા, એ સુભાષચંદ્ર બોઝ એ જર્મનીના હિટલરને પણ મળેલા છે. અને હિટલરને પણ કહ્યું હતું કે ભારત દેશ જે છે એને સ્વતંત્રતા અપાવવા અમારી મદદ કરો. બરાબર છે. સુભાષચંદ્ર બોઝની વાત કરીએ. હવે આ ટૂંકનોંધ જે છે એ પણ પૂછાતી હોય છે અને ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ આપણે. આ સુભાષચંદ્ર બોઝે ઘણો બધો જે છે એને પોતાનો સિંહ ફાળો આપેલો છે ભારત દેશની સ્વતંત્રતામાં. સુભાષચંદ્ર બોઝનો જન્મ ઓરિસ્સા રાજ્ય જે છે ને એનું કટક શહેર એમાં થયો હતો. ક્યારે? તો કે 23 જાન્યુઆરી 1897ના રોજ. તેમના પિતાનું નામ હતું રાય બહાદુર જાનકીનાથ બોઝ અને કાનૂન ક્ષેત્રે સરકારી વકીલ હતા. માતા શ્રીમતી પાર્વતી દેવી એ ધાર્મિક વૃત્તિવાળા હતા, ધર્મમાં ખૂબ માનતા. આ બંગાળી છોકરો એટલે સુભાષચંદ્ર બોઝ બ્રિટિશ સરકારમાં વફાદાર સેવક બનશે એવી ભવિષ્યવાણી વિચારી હતી. એટલે એના માતા પિતાએ જે ભવિષ્ય જે છે એનું દેખાડ્યું હોય કોઈ વ્યક્તિને, પંડિતને, તો એવી ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી હતી કે આ બંગાળી છોકરો જે છે બ્રિટિશ સરકારમાં વફાદાર સેવક બનશે. બરાબર છે. આવી ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી હતી. જેણે ભારતની બ્રિટિશ હુકુમત સામે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની તરીકે કામ કર્યું. ભારતની બ્રિટિશ હુકુમત જે હતી એની વિરુદ્ધમાં એક સ્વાતંત્ર્ય સેનાની તરીકે કામ કર્યું. કોલકાતાની પ્રેસિડેન્સી કોલેજમાંથી ખૂબ સારા માર્ક્સ ગુણ જે છે એ મેળવીને પરીક્ષા પાસ કરી. વધુ અભ્યાસ માટે ઇંગ્લેન્ડ ગયા. ત્યાંથી ખૂબ અઘરી ગણાયને એવી ICSની પરીક્ષા, ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસ એટલે UPSC જેવી કેવી આવે છે સખત એમ અઘરી પરીક્ષા, એ પરીક્ષા એણે 4થા નંબરે પાસ કરી અને કોલકાતા પાછા ફર્યા. કોલકાતાની પ્રેસિડેન્સી કોલેજમાં અંગ્રેજ અધ્યાપક ઓટ દ્વારા રંગભેદની નીતિઓ અને ભારતીય વિદ્યાર્થીઓનું અપમાનજનક વર્તન જે છે અને અભિમાનના કડવા અનુભવો થયા એને. એટલે એમના મગજની અંદર ક્રાંતિના બીજ રોપાણા. કારણ કે રંગભેદ જે છે એની નીતિઓ હતી, ભારતીય વિદ્યાર્થીઓનું અપમાન કરવામાં આવતું હતું. આ સુભાષચંદ્ર બોઝ સહન કરી શક્યા નહીં અને એના મગજમાં ક્રાંતિના બીજ રોપાણા કે ક્રાંતિ જે છે એ કરવા ઈચ્છે છે. તેમને ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ખૂબ રસ હતો. તેઓ હિન્દી મહાસભાના સક્રિય કાર્યકર્તા બની ગયા. તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્વરાજ પક્ષની અંદર જોડાણા. યાદ રાખજો, રાષ્ટ્રીય સ્વરાજ પક્ષ. ટૂંક સમયમાં યુવાનોના અતિ પ્રિય નેતા બની ગયા. શું કામ? કારણ કે એ પોતે જ યુવાન હતા. એ પોતે જ જે છે એક ઉભરતા સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા. એટલે જેટલા યુવા વર્ગ લોકો જે સ્વતંત્રતા માટે લડતા હતા એના માટે એ અતિ પ્રિય નેતા બની ગયા. સવિનય કાનૂન ભંગની લડતમાં એવો મોખરે એટલે આગળ પડતા રહ્યા હતા અને જેલવાસ પણ એણે વેઠો હતો. જેલ પણ એને થઈ હતી. ઈસવીસન 1938ની અંદર માત્ર 41 વર્ષની યુવાન વયે હરિપુરા
સુરત કોંગ્રેસ અધિવેશનના પ્રમુખ સ્થાને નિમણૂક પામવા જેટલી લોકપ્રિયતા અને યોગ્યતા એમણે દર્શાવી હતી. વિચાર કરો તમે, જે માણસ મોટી ઉંમરના થાય ત્યારે પ્રમુખ બને, કેટલું કામ કરે ત્યારે એ હોદ્દા ઉપર આવે, એની બદલે 41 વર્ષની ઉંમરના જ સુભાષચંદ્ર બોઝ એ હરિપુરા સુરત કોંગ્રેસ અધિવેશનના પ્રમુખ બની ગયા. બરાબર છે. એટલા સક્ષમ વ્યક્તિ અને એટલા યોગ્યતા ધરાવતા વ્યક્તિ હતા. સુભાષ બાબુના વિચારોને ગાંધીજીના વિચારો સાથે કોઈ મેળ બેસતો નહોતો, કારણ કે સુભાષચંદ્ર બોઝ જે છે લડાઈ કરવા ઈચ્છતા અને કોઈપણ રીતે કોઈપણ ભોગે સ્વતંત્રતા મેળવવા ઈચ્છતા હતા, જ્યારે ગાંધીજી જે છે એ અહિંસામાં માનતા હતા, હિંસા કરવાની નહીં. એટલે એના વિચારો જે છે એની વચ્ચે ઘણો બધો મતભેદ થતો હતો. એટલે સુભાષચંદ્ર બોઝ જે છે કોંગ્રેસ એણે છોડી દીધી અને એણે પોતાનો નવો પક્ષ જે છે એ રચ્યો. અત્યારે જેમ કોંગ્રેસ ને ભાજપ છે ને, એમ પહેલાં એ સ્વતંત્રતા પહેલાં પણ કોંગ્રેસ હતી અને એણે જ આઝાદી આપણને અપાવી છે. બરાબર છે. એના પ્રયત્નો થકી જ આપણે અહીંયા છીએ. ફોરવર્ડ બ્લોક નામના નવા રાજકીય પક્ષની સ્થાપના કરી. એટલે સુભાષચંદ્ર બોઝે જે છે એને પોતાનો અલગ પક્ષ જે છે એ બનાવ્યો. બરાબર છે. જેમ કેમ આમ આદમી પાર્ટી કે એવી રીતના અલગ પક્ષ બને એમ સુભાષચંદ્ર બોઝે પણ અલગ પક્ષ બનાવ્યો. નવા રાજકીય પક્ષની સ્થાપના કરી અને અવિરત કેટલી બધી સભાઓ જે છે સંબોધી, દેશમાં પ્રવાસ કર્યા, બ્રિટિશરો વિરુદ્ધ જનમત જાગૃત કરવાના આશયથી જુદી જુદી જગ્યાએ પ્રવાસો કર્યા. અંતે હિન્દ સંરક્ષણ ધારાને આગળ ધર્યો અને તેમની ધરપકડ કરી. બરાબર છે. હિન્દનું રક્ષણ કરવા માટે થઈને એવો નિયમ બતાવીને અંગ્રેજોએ એની ધરપકડ કરી. કયો? તો કે કાળા કાયદા મુજબ. બરાબર. હિન્દ સંરક્ષણ ધારો એટલે કાળો કાયદો, એના આધારે એની ધરપકડ કરવામાં આવી. આપણે ભણી ગયા ને કાળો કાયદો. બરાબર. તો તેઓને કારાવાસમાં પૂરવામાં આવ્યા, એટલે જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા. 1940માં કારાવાસમાં એક રાજકીય કેદી તરીકે એમની સાથે અયોગ્ય વ્યવહાર થતા હતા. એટલે તેમણે ત્યાં શું કર્યું? આ મરણાંત ઉપવાસ, જ્યાં સુધી મૃત્યુ ન પામે ને ત્યાં સુધી ઉપવાસ કરવાનું નક્કી કર્યું કે પોતે કાંઈ જમશે નહીં. તો જમતા ન હોય તો અમુક સમય પછી માણસ જે છે એ બીમાર પડે. તો એમ સુભાષચંદ્ર બોઝની તબિયત પણ લથડી ગઈ અને એમને પોતાના નિવાસ સ્થાને જ, એના ઘરે જ નજરકેદ રાખવામાં આવ્યો. નજરકેદ એટલે શું? કે એના ઉપર પૂરેપૂરી પોલીસ દ્વારા નજર રાખવામાં આવી, એટલે અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા. પણ તોય સુભાષચંદ્ર બોઝ પઠાણનો, એટલે કે મુસ્લિમ સમુદાયમાં પઠાણ આવે, બરાબર છે, એ પઠાણનો છૂપો વેશ ધારણ કર્યો. એવા પઠાણ વ્યક્તિ બની ગયા અને એવો છૂપો વેશ ધારણ કરીને એ ત્યાંથી ભાગી ગયા અને કોલકાતાથી પેશાવર, કાબુલ, ઈરાન, રશિયા અને ત્યાં થઈને બર્લિન, જર્મનીનું બર્લિન છે, બરાબર, ત્યાં પહોંચી ગયા. 28 માર્ચ 1942 જર્મનીમાં એમનું ભારતીયોએ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું સુભાષચંદ્ર બોઝનું. બર્લિન રેડિયો પરથી એમણે પોતાના દેશબાંધવોને, એમ કહીએ ને કે રેડિયોમાં પોતે દેશબાંધવોને માટે બ્રિટન સામે જેહાદ જગાવવા અનુરોધ કર્યો, લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાના પ્રયત્ન કર્યા. બરાબર છે. જર્મનીમાં હિટલર સાથે ભારતની આઝાદી વિશે એણે ચર્ચાઓ કરી. બરાબર છે. હિટલર એટલે ઘાતકીય વ્યક્તિ. બરાબર છે. એ હિટલરને સુભાષચંદ્ર બોઝ મળેલા હતા. જર્મની વિશે આપણે ભણી ગયા ને પાઠ બીજાની અંદર, વિશ્વયુદ્ધમાં હિટલરનું. બરાબર. તો એ હિટલરને સુભાષચંદ્ર બોઝ મળેલા હતા. તેઓએ પહેલાં રોમ અને પેરિસમાં સ્વતંત્ર ભારતને લગતા લશ્કરી એકમો, પોતે આખું એક લશ્કરી ટુકડીઓ તૈયાર કરી. બરાબર. તેમાં 3000 ભારતીયોની ભરતી કરી એણે લશ્કરી ટુકડીમાં. ભારતમાંથી છટકીને જાપાનમાં જેટલા વસેલા હિન્દી ક્રાંતિકારી નેતાઓ હતા એમાંના રાસબિહારી બોઝ બધા મંડળોને સાંકળતી એક સંસ્થા ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ લીગ નામે મધ્યસ્થ સંસ્થાની સ્થાપના કરી. બરાબર છે. તેણે ભારતની સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આઝાદીંદ ફૌજ ઊભી કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતને સ્વતંત્રતા મળે એટલે લશ્કરી સૈન્ય ઊભું કરવાનો નિર્ણય કર્યો. એમાં વિશ્વમાં જુદા જુદા દેશમાં વસતા હિન્દીઓ જેવા કે મલાયા, જાપાન, ચીન, સુમાત્રા, જાવા, હોંગકોંગ, બોર્નિયો, બરાબર છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચીન, સુમાત્રા, જાવા, હોંગકોંગ, બોર્નિયો, અંદમાન, બ્રહ્મદેશ,
મ્યાનમાર વગેરે જગ્યાએથી 100 જેટલા પ્રતિનિધિઓએ હાજરી આપી અને જેમાં જાપાનના હાથમાં યુદ્ધ કેદી તરીકે પકડાયેલા મોહનસિંહ આ પરિષદમાં હાજરી આપી, જેમાં રાસબિહારી બોઝ પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાઈને આવ્યા. હવે આપણે જોઈએ આઝાદ હિંદ ફૌજ અને ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ લીગ. બરાબર છે. અંગ્રેજોની કડક સુરક્ષા ભેદીને સુભાષચંદ્ર બોઝ છે ને એક સબમરીન દ્વારા બર્લિનથી શિફ્તપૂર્વક પોતાની જાળવણી રાખીને કોઈને ખબર ન પડે એ રીતે જાપાન પહોંચી ગયા 1943માં. આ એક જબ્બર સાહસ હતું. ત્યાં રાસબિહારી બોઝે હિન્દ મુક્તિ માટે થઈને આ ફૌજ ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ લીગની સર્વોચ્ચ નેતાગીરી સુભાષચંદ્ર બોઝને સંભાળી લેવા આમંત્રણ આપ્યું. ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ લીગ જે છે એની સ્થાપના કરી હતી, તો રાસબિહારી બોઝે એવું કીધું કે હવે આની નેતાગીરી તમે સંભાળો. સુભાષચંદ્ર બોઝને એવું કીધું, આમંત્રણ આપ્યું. આ ફૌજ માત્ર હિન્દી સૈનિકોની અને હિન્દી અધિકારીઓની જ અને ભારતની મુક્તિ માટે લડશે એમ નક્કી થયેલ, જેમાં જાપાન અને અગ્નિ એશિયાના હિન્દીઓની મદદ મળી. બરાબર છે. અગ્નિ એશિયા એટલે એશિયા ખંડ છે એનો અગ્નિ ખૂણો. બરાબર. તમે બધાય ખૂણા વિશે તો જાણો છો. ઈશાન, અગ્નિ, બરાબર છે, વાયવ્ય, નૈઋત્ય. તો અગ્નિ એશિયાના હિન્દીઓની મદદ એને મળી. જાપાનના વડાપ્રધાન ટોઝો હતા, એની સાથે પણ એણે મુલાકાત કરી. એમણે હિન્દના પૂર્ણ સ્વરાજ માટે તમામ પ્રકારની સહાય જાપાન કરશે એવું નક્કી થયું. જાપાનીઝ લશ્કર હિન્દમાં આગળ વધે. બરાબર. તમે જાપાનીઝ લશ્કર પણ જે છે ને હિન્દ બાજુ આગળ વધે અને અમને સ્વતંત્રતા અપાવે અને અમે સ્વતંત્રતા મેળવીએ એટલે અમારું હિન્દ અમને સોંપી દો. સુભાષચંદ્ર બોઝની નીતિ કેવી હતી કે બહારના દેશોનો સહકાર લઈને ત્યાંથી આક્રમણ કરાવીને અંગ્રેજોને ભારતમાંથી કઢાવવા, અને ગાંધીજી ભારતમાં રહીને લડતા હતા. બરાબર. જ્યારે સુભાષચંદ્ર બોઝ બહારના દેશોમાં રહીને લડ્યા. તો જાપાનીઝ લશ્કર હિન્દમાં આગળ વધે તેમ તેમ કામચલાઉ સરકાર ત્યાં રચતા જાય, ત્યાંનો વહીવટ તેમને સોંપતા જાય છે. આવું જાપાન તેને માન્યતા પણ આપશે. બરાબર. જાપાન જે છે એનું સૈન્ય આગળ વધતું જાય અને એ લશ્કર હિન્દ બાજુ આગળ વધે એટલે જે હિસ્સો ઉપર જે છે એ પ્રભુત્વ જમાવી દે, જીતી લે, એટલે ત્યાં કામચલાઉ સરકાર રચવાની સુભાષચંદ્ર બોઝને પરવાનગી આપશે અને એ વહીવટી કામગીરી બધી એ વિસ્તારની સુભાષચંદ્ર બોઝને સોંપશે, માન્યતા પણ આપશે જાપાનના લોકો. બરાબર છે. આવું કહેવામાં આવ્યું. સુભાષચંદ્ર જાપાનથી સિંગાપુર ગયા ઈસવીસન 1943 2 જુલાઈએ, અને ત્યાં બધાની મંજૂરીથી 4 જુલાઈ 1943 ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ લીગના પ્રમુખ તરીકે એમની વરણી કરવામાં આવી. સાથોસાથ રાસબિહારી બોઝે ઇન્ડિયન નેશનલ આર્મી INA આઝાદ હિન્દ ફૌજના વડા તરીકે સ્વેચ્છાએ નિવૃત્તિ લીધી. સુભાષચંદ્ર બોઝની આઝાદ હિન્દ ફૌજના વડા તરીકે નિમણૂક કરી. ત્યાં વસતા હિન્દીઓને પોતાની માતૃભૂમિને મુક્ત કરાવવા માટે પોતાની માતૃભૂમિને મુક્ત કરાવવાની છે એ માટે થઈને યોગ્ય અને સમર્થ નેતા મળ્યો. ત્યારથી સુભાષચંદ્ર બોઝને એમણે નેતાજીનું ઉલામણું નામ આપ્યું. નેતાજીએ સૈનિકોને સૂત્રો આપ્યા હતા કે ચલો દિલ્હી, ખાસ યાદ રાખજો, આઝાદી માટે થઈને ચલો દિલ્હી, તુમ મુઝે ખૂન દો મેં તુમ્हें આઝાદી દૂંગા. આ બધા વ્યક્તિઓને સુભાષચંદ્ર બોઝ કહેતા કે તમે બધા મને ખૂન દો, એટલે કદાચ લડો, મૃત્યુ પામવું પડે તોય ભલે, બરાબર, હું તમને આઝાદી અપાવડાવીશ. અને જય હિન્દના સૂત્રો આપ્યા. પ્રશ્નો આવો પૂછાઈ શકે, નેતાજીએ કયા કયા સૂત્રો આપ્યા છે સૈનિકોને. પોતાના કુશળ માર્ગદર્શન દ્વારા આરજી હુકુમતની રચના કરી. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, આ મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન જે છે પૂછાઈ શકે છે. બરાબર. ચલો દિલ્હી, તુમ મુझे ખૂન દો મેં તુમ્हें આઝાદી દૂંગા અને જય હિન્દના સૂત્રો આપ્યા. પોતાના કુશળ માર્ગદર્શન દ્વારા આરજી હુકુમત સમાંતર સરકારની રચના કરી. દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના દેશોનો પ્રવાસ કરી ત્યાંના ભારતીયો પાસે માતૃભૂમિની સ્વતંત્રતા માટે થઈને તેમણે સર્વસ્વનું બલિદાન આપવાની માંગણી કરી. તે તમે બધા બલિદાન આપો, હું તમને આઝાદી અપાવીશ. બરાબર. સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા કામચલાઉ સરકારની સ્થાપના. બરાબર છે. આઝાદ હિન્દ ફૌજનું નેતૃત્વ સંભાળતાની સાથે જ સુભાષચંદ્ર બોઝે કામચલાઉ સરકારની રચના કરી, જેમાં તેઓ વડાપ્રધાન, એટલે કે જે સુભાષચંદ્ર બોઝે કામચલાઉ સરકાર પોતાની આખી અલગ સરકાર બનાવી હતી. બરાબર. અને એના એ વડાપ્રધાન હતા. તમને એવું ન વિચારતા કે ભારતના વડાપ્રધાન,
સુભાષચંદ્ર બોઝ ભારતના કોઈ દિવસ વડાપ્રધાન રહ્યા જ નથી, બરાબર છે. એટલે એણે જે સરકારની રચના કરી હતી, બહારના દેશોની અંદર પોતાની સરકાર બનાવી હતી, એમાં એ વડાપ્રધાન અને લશ્કરના પણ સર્વોચ્ચ વડા હતા. હિન્દની આ કામચલાઉ સરકારને, કારણ કે કામચલાઉ સરકાર કીધી થોડાક સમય માટે જ, બરાબર, આઝાદી મેળવવા માટે થઈને, તો આ કામચલાઉ સરકારને જાપાન, જર્મની, ચીન, ઇટાલી, બર્મા વગેરે દેશોએ માન્યતા પણ આપી કે ભાઈ ઓકે, તમે બધા લોકો કામચલાઉ સરકાર તમારી છે. આ સરકારે હિન્દી ભાષાને રાષ્ટ્રીય ભાષા, રાષ્ટ્રધ્વજ તરીકે ત્રિરંગો ધ્વજ સ્વીકાર્યો. આવક માટે જાપાનની સહાય માંગી હતી, બરાબર છે. કે તમને એમ પણ થાય કે બધા પૈસા ક્યાંથી કાઢતા હતા, બરાબર, તો એ જાપાન પાસેથી સહાય માંગી હતી. સ્વૈચ્છિક ફાળો પણ કર્યો હતો. મિલકત વેરો રાખવાનું નક્કી થયું. નેતાજીએ 1943માં આંદામાન નિકોબાર ટાપુઓની મુલાકાત લીધી અને આ ટાપુઓને અનુક્રમે 2 નામ આપવામાં આવ્યા. ખાસ યાદ રાખજો, જનરલ નોલેજનો પ્રશ્ન છે. એ આંદામાન નિકોબાર ટાપુઓની મુલાકાત લીધી અને અનુક્રમે 2 નામ આવ્યા, શહીદ અને સ્વરાજ, બરાબર છે. આ પણ KBCમાં ઘણા સમય પહેલાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે, જનરલ નોલેજનો, બરાબર છે. નેતાજીએ, સુભાષચંદ્ર બોઝે આંદામાન નિકોબાર ટાપુની મુલાકાત લીધી ત્યારે બે ટાપુના નામ ક્યાં આપ્યા, તો કે શહીદ અને સ્વરાજ્ય એવા નામ આપ્યા. હવે અંતિમ તબક્કો જે છે અને સુભાષ બાબુની શહીદી, આપણે બસ આ છેલ્લો પોઈન્ટ જે છે ચલાવીએ અહીંયા સુધી, બરાબર છે. એટલે જેથી કરીને સુભાષચંદ્ર બોઝ જે છે એનું આપણે ટોટલી માહિતી જે છે અહીંયા પૂરી થઈ જશે. એટલે આ છેલ્લો તબક્કો છે. સુભાષ બાબુ જે છે એ સુભાષચંદ્ર બોઝ જે છે શહીદ થઈ જાય છે. નેતાજીના નેતૃત્વ હેઠળના સૈન્યની ટુકડીઓએ રંગૂન, પ્રોમ, કોહિમા, હાલનું જે નાગાલેન્ડની રાજધાની છે વગેરે પ્રદેશો જે છે ત્યાં કબજો જે છે એ બધા કબજે કર્યા, બરાબર, મે 1944. તદુપરાંત ઇમ્ફાલ, હાલનું મણિપુર, બરાબર, એની રાજધાની છે ઇમ્ફાલ, એ પણ જીતી લીધી. પરંતુ બીજા વિશ્વયુદ્ધ, એટલે બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું, તમને ખબર છે 1945ની અંદરમાં બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ હતું. તો એ બીજા વિશ્વયુદ્ધના સમયગાળા દરમિયાન અમેરિકાએ બ્રિટન તરફે યુદ્ધમાં ઝુકાવ્યું અને જાપાનના નાગાસાકી અને હિરોશિમા શહેરો ઉપર બોમ્બ વર્ષા કરી. એટલે જાપાન જે છે અહીંયા જે નાગાસાકી અને હિરોશિમા ઉપર પરમાણુ બોમ્બ, જે અણુબોમ્બ ફેંક્યા, એના કારણે જાપાન જે છે એને શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી. જેથી જાપાન દ્વારા જે સહાય કરવામાં આવતી હતી એ હવે શું થયું, બંધ થઈ ગઈ. કારણ કે જાપાન પણ હારી ગયું. જાપાનનું સૈન્ય જે આપણને મદદરૂપ થતું હતું એ પણ બંધ થઈ ગયું, કારણ કે જાપાન જ હારી ગયું છે. તો જાપાને શરણાગતિ સ્વીકારી, જેથી નેતાજીની આઝાદ હિન્દ ફૌજની મળતી જાપાનની સહાય બંધ થઈ ગઈ. એ ઉપરાંત બ્રિટનના હવાઈ જહાજોની આઝાદ હિન્દ ફૌજ ઉપરના બોમ્બમારાને લીધે સ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ, કારણ કે આઝાદ હિન્દ ફૌજ જે છે એના ઉપર બોમ્બમારો થયો, બરાબર છે, બ્રિટનના હવાઈ જહાજ દ્વારા. એટલે ઘણા બધા સૈનિકો પણ મૃત્યુ પામ્યા. નેતાજી સુભાષચંદ્ર આ કપરી પરિસ્થિતિમાં વિમાન મારફતે બેંકોક, સાઇગોન અને ફોર્માસા ટાપુના તાઇપાઈ વિમાન મથકે પહોંચ્યા. પણ વિમાનમાં અકસ્માત થયો, આગ લાગી, બરાબર છે, અને હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન અવસાન પામ્યા 18 ઓગસ્ટ 1945ના રોજ. અલબત્ત સુભાષબાબુનું આ વિમાન અકસ્માતમાં અવસાન થયું તે બાબત આજે પણ એક વણ ઉકેલ્યું રહસ્ય છે. આવું કહેવાય છે કે વિમાનમાં અકસ્માત થયો, આગ લાગી અને હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન અવસાન પામ્યા. તો સારવાર દરમિયાન અવસાન પામ્યા હોય તો એની ડેડ બોડી તો મળવી જોઈએ, તો એ પણ નથી મળી. ચલો કાંઈ વાંધો નહીં, ડેડ બોડી ન મળી તો કાંઈ વાંધો નહીં, એના અસ્થિ પણ મળવા જોઈએ, બરાબર છે, તો એ પણ નથી. તો આ સુભાષચંદ્ર બોઝનું અવસાન કેમ થયું એ હજી સુધી કોઈ વ્યક્તિઓ જાણતા નથી. અને ઘણી બધી શોધ કરી પણ છતાંય આજે પણ અજાણ છીએ કે એનું મૃત્યુ કેમ થયું, બરાબર છે. આ એક વણ ઉકેલ્યું જે ઉકલી ન શકે એવું રહસ્ય થઈ ગયું, બરાબર છે. મિત્રો, અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. જેટલું પણ સમજાવ્યું છે એ વાંચી જજો, ખાસ તૈયારી કરજો સત્રાંત પરીક્ષાની. ખરા ખોટા પૂછાય તમને સત્રાંત પરીક્ષામાં તો શબ્દમાં નથી લખવાનું, સાચું ખોટું એવું શબ્દમાં નથી કરવાનું, ખરું ખોટું એમને નિશાની કરવાની છે, બરાબર. સીધા જવાબ લખવાના છે, પ્રશ્નનો ક્રમ સાચો લખવાનો છે. અને અથવામાં આપેલો પ્રશ્ન એ તમને ખાસ, તમને જો પ્રશ્ન આવડે છે તો અથવાનો પ્રશ્ન નથી લખવાનો, તમને પ્રશ્ન ન આવડતો હોય તો જ અથવામાં આપ્યો હોય તો એ પ્રશ્ન લખવાનો. પણ જે પ્રશ્ન આપ્યો છે એ લખો અને અથવાનો પ્રશ્ન આપ્યો છે એ બેય નથી લખવાના, બરાબર. કોઈ પણ એક પ્રશ્ન લખવાનો છે.
જે તમને અથવામાં આપ્યો છે ને એમાંથી બેમાંથી એક લખવાનો છે, બેય લખવાના નથી, બરાબર? ખાસ યાદ રાખજો. અને ખૂબ સુંદર અક્ષરોએ સત્રાંત પરીક્ષા આપવાની છે, નહીંતર એના માર્ક પણ કપાઈ જશે અક્ષરના, બરાબર? ધ્યાન રાખજો, ખૂબ તૈયારી કરજો. જય હિન્દ, જય ભારત.